میری سانسوں میں جلتی بارودیں تو بھر سکتے ہو، لیکن تم مجھ سے میرا ایمان نہیں لے سکتے ہو، لیکن تم مجھ سے میرا ایمان نہیں لے سکتے ہو۔ استقبال ہے ناظرین آپ سبھی کا آئی آر مشاعرہ میڈیا میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد سنیں گے دوستو عمران پرتاپ گری کی ایک شاندار نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں بھلی بات کہنا اور با اخلاق رہنا کسی نیکی سے کم نہیں۔ آئیے سنتے عمران پرتاپ گری کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ میں آخری شاعر کے طور پہ آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ آپ نے بہت خوبصورتی سے، بہت زندہ دلی سے سنا ہے۔ میں امید کرتا ہوں میرے حصے میں بھی آپ کی دعائیں آئیں گی۔ میں 4 مصروں سے اپنی بات کی شروعات کرتا ہوں۔ مجھ سے میرے ہونے کی پہچان نہیں لے سکتے ہو، مجھ سے میرے ہونے کی پہچان نہیں لے سکتے ہو، جب تک رب نہ چاہے میری جان نہیں لے سکتے ہو، جب تک رب نہ چاہے میری جان نہیں لے سکتے ہو، مجھ سے میرے ہونے کی پہچان نہیں لے سکتے ہو، جب تک رب نہ چاہے میری جان نہیں لے سکتے ہو، میری سانسوں میں جلتی بارودیں تو بھر سکتے ہو، میری سانسوں میں جلتی بارودیں تو بھر سکتے ہو، لیکن تم مجھ سے میرا ایمان نہیں لے سکتے ہو، لیکن تم مجھ سے میرا ایمان نہیں لے سکتے ہو، جب تک رب نہ چاہے میری جان نہیں لے سکتے ہو۔ بہت شکریہ، بہت محبتیں، بہت اچھی آواز۔ 2-3 لوگ تو ماشاءاللہ بھیڑ میں ایسے ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں نمایاں ہو ہی جا رہے ہیں۔ وہ ایک چچا ہیں، اچھا ابھی بھی کھڑے ہیں ماشاءاللہ، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ ویڈیو تو لائیو ہوا ہی ہوگا، اور اگر نہ ہوا ہو تو اس کی ایک پراپر CD بنوا کر کے چچی کے پاس ضرور بھیجی جائے، اور انہیں بتایا جائے کہ جب گھر سے باہر ہوتے ہیں تو کتنا جوش اور جذبے کے ساتھ اور خاص طور سے شاعرات کو سنتے ہیں، تو یہ پیغام وہاں تک ضرور پہنچایا جائے۔ باقر نقوی صاحب بہت اچھی نظامت کر رہے ہیں، انہوں نے پارلیمنٹ کے حوالے سے میرا تعارف کرایا۔ پچھلی بار آیا تھا تو بطور شاعر آیا تھا، لیکن ان 5-6 سالوں میں آپ کی دعاؤں نے وہ طاقت دی کہ آپ کی دعاؤں نے ہندوستان کی سب سے بڑی پنچایت میں یعنی کہ راجیہ سبھا میں بٹھا دیا۔ یہ آپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے، یہ آپ کی محبتیں، آپ ہماری آواز ہیں۔ لیکن اس بیچ جو ماحول ہے، جو منظر ہے، جو دکھ رہا ہے، میں کوشش کرتا ہوں اس کی سچ بیانی کرنے کی۔ کہیں سے بھی اگر آپ کو یہ لگے کہ میرا لہجہ کمزور ہوا ہے تو شکایت کریے گا، تو بتائیے گا، ٹونک دیجیے گا مجھے۔ میں کوشش کروں گا کہ جو عمران میں آج سے پہلے تھا، 4 سال 5 سال 3 سال، وہی عمران آپ کے سامنے کھڑا رہے۔ میں 4 مصرے پڑھتا ہوں کہ ظلم کے قد تلقا پہنچی ہے، ظلم کے قد تلقا پہنچی ہے، آخری حد تلقا پہنچی ہے، آخری حد تلقا پہنچی ہے، وہ جو نفرت تھی گلی کوچوں میں۔ آئیے دوستو ندا ممبر و محراب کتاب سے کچھ بہترین باتیں سنتے ہیں۔ اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورت کو ایمان کے بعد سب سے بہترین متاع قرار دیا ہے اور اسے ایمان کی مددگار اور سب سے اچھا خزانہ کہا ہے۔
यहाँ दो नुक्ते भी जहन में रखें। एक तो ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत का खुशबू के साथ जिक्र किया है, ये बताने के लिए कि जैसे खुशबू से हर सहीउल फितरत इंसान को मोहब्बत होती है, इसी तरह औरत से भी हर साहिबुल फिक्र इंसान को मोहब्बत होती है। दूसरा ये कि आपने मजहूल का सेगा बोला है, जिसका माना है मुझे पसंद कराई गई है या मेरे दिल में उसकी मोहब्बत डाली गई है। गोया मैंने अज खुद औरत से मोहब्बत नहीं की, बल्कि उसकी मोहब्बत का हुक्म अल्लाह ताला की तरफ से हुआ है। यूं तो आपने मुतल्लकन फरमा दिया कि औरत की मोहब्बत मेरे दिल में डाली गई है, लेकिन जाहिर है कि औरत की तो मुख्तलिफ हैसियतें हैं और उसकी हर हैसियत के एतबार से मोहब्बत का अंदाज भी मुख्तलिफ होगा। औरत अगर माँ हो तो उसकी मोहब्बत यह है कि उसकी खिदमत की जाए और उसके जज्बात का ख्याल रखा जाए, क्योंकि अल्लाह ताला ने माँ की नाफरमानी को हराम करार दिया है। औरत अगर बेटी के रूप में हो तो उसकी मोहब्बत यह है कि उसे कमतर न समझा जाए और उसकी तालीम और तरबियत का हक अदा किया जाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बेटियों की परवरिश करने वाले को जन्नत में अपना करीबी रफीक करार दिया है। औरत अगर बहन हो तो उसकी मोहब्बत यह है कि उसे एक मुखलिस भाई का प्यार दे और उसके माली हुकूक अदा करे। औरत अगर बीवी हो तो उसकी मोहब्बत यह है कि उसके साथ हुस्न मुआशरत से रहे, उसकी मुआशी ज़रूरियात पूरी करे, उसे तहफ़्फ़ुज़ दे और उसे प्यार की तिश्नगी महसूस न होने दे। औरत उन चारों हैसियतों में मोहब्बत के काबिल है और चूंकि वो कमज़ोर है, सिन्फ नाजुक है, आम तौर पर बीमारियों का हदफ बनती है, माहवारी और जचगी और रज़ाअत के तकलीफ व लम्हात से गुजरती है, इसलिए वो मर्द की बनिस्बत ज़्यादा तवज्जो और ज़्यादा हमदर्दी और ज़्यादा प्यार की मुस्तहिक है। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बदबूदार माहौल में जहाँ औरत से शहवानी प्यास तो बुझाई जाती थी, मगर उसके वजूद से नफरत की जाती थी, उसकी विलायत पर नाला व सेवन किया जाता था, उसके वालिदैन और भाई शर्म से मुंह छुपाते फिरते थे, उसे जिंदा दरगोर किया जाता था, उसे जहरीला सांप और शैतान की नुमाइंदा कहा जाता था। आपने उस बदबूदार माहौल में पूरी जुर्अत के साथ, पूरी दिलेरी के साथ व इशगाफ अल्फाज में ये इनकलाबी ऐलान फरमाया, मुझे तुम्हारी दुनिया में खुशबू और औरतें पसंद हैं, नमाज। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तीसरी चीज पसंद थी वो यह कि आपने फरमाया, मुझे नमाज में अपनी आंखों की ठंडक महसूस होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज में आंखों की ठंडक इसलिए महसूस थी क्योंकि नमाज में बंदा को महबूब हकीकी का विसाल होता है और जाहिर है कि किसी भी मुहिब को दिल का सुरूर और आंखों की ठंडक तो उसी वक्त नसीब होगी जब विसाल मैसर आ जाए। नमाज में आंखों की ठंडक इसलिए है कि नमाज का हुक्म हमारे खालिक और राजिक ने दिया है, नमाज का हुक्म हमारे सबसे बड़े मोहसिन ने दिया है, नमाज का हुक्म हमारे हकीकी मालिक और आका ने दिया है। और हम देखते हैं कि हर बाज़मीर इंसान अपने मोहसिन का शुक्रिया अदा करना ज़रूरी समझता है और हर नमक हलाल गुलाम अपने आका के अहकाम की तामील में खुशी महसूस करता है, तो फिर मुसलमान को उस मोहसिन और मालिक की इबादत में खुशी महसूस क्यों ना हो। दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।